بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل اختہ جگر آیا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مدنی چینل کے چمکتے تھمکتے مبلغ ہیں مولانا عدنان چشتی مدنی۔ جزاک اللہ عدنان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عدنان بھائی سب سے پہلے آپ ہی کی طرف بڑھوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، یہ اوصاف کیا ہیں، خصائص کیا ہیں، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، وصف جہاں تک بات ہے اوصاف کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اچھی عادات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اوصاف نبی پاک علیہ السلام کے اس قدر ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جب جلوگر ہو رہے ہیں، آپ کے اوصاف اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے اندر بھی بیان فرمائے، جو کہ پہلی کتابوں کے جو علماء تھے وہ پڑھ کر جانتے تھے، وہ اوصاف ہی تو تھے نبی پاک علیہ السلام کے، کہ جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے مختلف لوگوں سے، اور پھر وہ اس جو جان لیا، پھر اسے پانے کی طلب میں وہ پھر یوں کہہ لیں کہ بکتے بکاتے ایک بار نہیں 10 بار جو ہے وہ یوں ایک کے ہاتھوں فروخت ہوئے، پھر فروخت ہوئے، پھر فروخت ہوئے۔ وہ ان اوصاف والی ذات کی تلاش تھی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہتے ہیں نا گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ بالکل، تو آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان اوصاف میں سے ایک وصف وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تھا کہ جو آپ کے جسم منور کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا، ختم نبوت کی جو مہر ختم نبوت تھی، وہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک ایسا وصف تھا کہ جس کی تلاش حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو تھی، اور پھر وہ اس کو پایا بھی، دیکھا بھی۔ اور پھر جو دو اور اوصاف تھے نبی پاک علیہ السلام کے، جو پہلی کتابوں میں آپ جو ہے وہ جان چکے تھے، اور جن لوگوں کے پاس آپ رہے انہوں نے بھی بتایا کہ ان نبی علیہ السلام کا ایک وصف تو یہ ہے کہ یہ صدقہ قبول نہیں کرتے، صدقہ کھاتے نہیں ہیں، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش بھی کیا، اور اس وصف کو جو نبی پاک علیہ السلام کا تھا اسے اپنی نگاہوں سے دیکھا، پیش کیا کھجوریں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اور پھر وہ جو یوں کہہ لیں ضرورت مند تھے یا جو اس کے حقدار تھے ان تک وہ ہے اس کو پہنچا دیا گیا۔ پھر مطلب جان لیا انہوں نے کہ یہ بالکل، یہ دیکھیں وہ جو اوصاف جو انہوں نے پڑھے تھے، دیکھے، جو جانے تھے انہوں نے، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ ان اوصاف کے مالک اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ہوں گے۔ تو اب ایک جو نشانی تھی، ایک وصف جو تھا وہ دیکھ لیا کہ یہ زکوٰۃ کھاتے نہیں ہیں، یہ صدقے سے دور رہتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پھر کچھ دن کے بعد آئے، اب کیا تھا؟ اب دوسرے وصف کی تلاش تھی، اور دوسرا وصف یہ تھا کہ ہدیہ، تحفہ قبول فرماتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش کی، پھر کھجوریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی کھلایا۔ اب دو اوصاف انہوں نے دیکھ لیے، اور تیسرے وصف کی تلاش تھی، اور اس کے لیے اب یہ تھا کہ یہ دو پوری ہو چکی، اور تیسرا جو مہر نبوت دونوں مبارک کندھوں کے درمیان تھی، پشت اتھر پر تھی، اب اس کی تلاش تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی نظارہ کروا دیا۔ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو حضور کے اوصاف آپ نے وہاں دیکھے تھے، جو سنے تھے، انہیں خود بنفس نفیس دیکھا، ملاحظہ کیا، اور پھر ایک طویل جد و جہد جو کر کے آئے تھے، جب اس کا ثمر پایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارس کے اس اجنبی کو
जो वहाँ के अरब के रहने वाले लोग थे उनका इमाम बना दिया अल्लाह तबारक तआला। हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी हैं और तवीलुल उम्र सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान, सहाबा में मतलब सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले हैं हजरत। यूं यानी उम्र इस एतबार से कि 250 साल और बाद में 350 साल तक के भी अकवाल मौजूद हैं। तो यूं नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो औसाफ जो पहली किताबों के अंदर जिक्र हुए या जो पहली किताबों के उलमा थे वो बताया करते थे बाद में वालों को, कि उनके जो सच्चे मानने वाले थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की औसाफ ये हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो औसाफ मुबारक का जो मामला है ना शाह साहब, जी जी, आप देखिए कि ये अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम है, इनके औसाफ हों, अखलाक, औसाफ, और ये तकरीबन एक ही यूं कह लें कि इनका माल, इनका अंजाम जो है वो एक ही है। अच्छी खसलतें, अच्छी आदतें, इसको कह लीजिए। खसाइस जो है वो कुछ खास हो जाते हैं, शुमाइल और खसाइस। बकिया औसाफ जो है वो जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक अखलाक हैं, तो ये औसाफ अखलाक ही का हिस्सा है। सही। हजरत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के पास ना एक शख्स जो है वो पहुंचा, मुख्तलिफ सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान से सवाल करता हुआ। सही। और आके कहने लगा ये गैर मुस्लिम था और इसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में चूंकि सुन रखा था, तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा के पास आया और कहने लगा कि आप मुझे ऐसा कीजिए कि अपने नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक गिनवाएं मुझे, कितने हैं। तो हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने उससे फरमाया, जवाब देने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपने जिस आदमी ने सवाल किया आप उसका यूं कह लें कि जो जवाब बनता है वो इरशाद फरमा दें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी चीज़ की वजाहत या इल्ज़ामी जवाब जिसे कहा जाता है, तो वो भी एक अंदाज होता है कि आप सामने वाले को एक काम दे दें कि मुझसे तुमने ये सवाल किया, पहले ये बात बताओ, फिर तुम्हारे बात का जवाब दिया जाता है। तो सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने उससे फरमाया कि मुझसे तुम अखलाक रसूल पूछते हो, कितने हैं? वही औसाफ कह लीजिए आप, अखलाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के, कि कितने गिन के बताएं, 100 हैं, 50 हैं, फलां हैं, ऐसे गिने शुमार करें। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने उससे फरमाया कि तुम मुझसे ये कहते हो कि अखलाक अपने नबी के गिन के बताऊं। इरशाद फरमाया, क्या तुम दुनिया का साजो सामान जो कुछ दुनिया में है इसे शुमार कर सकते हो, गिन सकते हो? अब दुनिया का साजो सामान क्या है? आप देखिए दुनिया के अंदर जो कुछ है वो सब का सब दुनिया का साजो सामान है। इसके अंदर अनाज भी है, रेत भी है, पहाड़ भी है, जानवर भी है, इंसान भी है, चरिंद भी है, परिंद भी हैं, अशरातुल अर्ज़ भी हैं, अल गर्ज़, ये सारी की सारी चीजें ये जमीन का सामान है। सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते ये गिन सकते हो? उसने कहा नहीं जी, किसमें शुमार। हमारे यहाँ जो कैफियत है वो ये है कि एक शहर या एक मुल्क की आबादी कितनी है, इसके अंदर ही जो है ना वो हद कुछ अरसे के बाद जो है वो तब्दीली और यूं कह रहे हैं तहकीकात बदलती रहती हैं, कितनी है कितनी, ये मतलब लोग जानते हैं इस हवाले से। तो अब पूरी दुनिया का साजो सामान जो है वो उसको शुमार किया जाए, उसने कहा नहीं जी मैं ये कर ही नहीं सकता। सैयदना अली मुर्तज़ा ने पता क्या फरमाया, ये बाब मदीनतुल इल्म है। अल्लाह अकबर। आपने इरशाद फरमाया जो तू शुमार नहीं कर सकता ना, वो मेरा रब उसके बारे में क्या फरमाता है, फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील। फरमाया मेरा रब फरमाता है ये दुनिया का जो साजो सामान है ना ये कलील है। इरशाद फरमाया जो तू कह रहा है ना कि मैं नहीं गिन सकता, वो कलील है जिसे तू शुमार नहीं कर सकता, और मुझसे मुतालबा करता है कि मैं तुम्हें वो शुमार करके बताऊं। फरमाया मेरे नबी के अखलाक पूछते हो, उनकी शान ये है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फरमाया सिफत अजीम जिक्र फरमाई अल्लाह पाक ने, और वहां मताए दुनिया कलील है, उसकी सिफत कलील है। फरमाया जिस रब का तू कलील नहीं शुमार कर सकता, मुझे कहता है मैं उसका अजीम शुमार करके बताऊं। तो आपकी जो है ना इस बात पर वो लाजवाब हो गया। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के जो औसाफ हैं, जो अखलाक हैं, वो इस कदर हैं कि जिसकी सिफत अल्लाह पाक ने अजीम इरशाद फरमाई। जिस रब का कलील इतना बड़ा है, उसका अजीम कैसा बड़ा होगा। क्या बात है अदनान भाई।